all may know what is meant by atoms and molecules, right? So atoms are nothing but it is a tiny indivisible particle. Okay. Suppose if you divide this cell into two, okay, and that 2 into 4, 8, 16, 64, 128, just like that. If you keep on dividing this particle, okay, again and again, if you find one point, suppose after so many divisions, if you find one point, that point also can be divided. Okay, so which one cannot be divided? If it is not visible to your naked eye. Okay, so it is microscopical. So if it is microscopical, then we can't able to divide. So atom is said to be a microscopical particle. So actually this is the fact. This particle is also made up of atoms. Okay, so atoms are nothing but is the basic building blocks of living things and non-living things. Okay, so each and everything are made up of atoms. And then you must know the law of conservation of mass and the law of constant proportions also you must know. So what is the meaning of conservation? Conservation means it is to be stored. That means it should not be created nor be destroyed. So it has to be stored in. Okay. So this how the mass is obeying the law of conservation. So suppose if a plant or animals, so if you consider some plants, okay, and the plants gets dried up, and then if a tree fell down, then it gets dried up, and then all the particles may be converted into some other, the wood blocks are used for furniture industries, and the remaining things decomposed into the soil. So anyways, the mass is again converted into other forms, right? So the conservation is maintaining. Okay, we can't able to waste that mass. We can't able to create that mass. Already the mass is there. Already the tree is there. Okay. So just like that. Law of constant proportions also. So this also we are going to see what is constant proportions. Okay. So we took everything. As I have told you earlier, we have to compare this chemistry with our kitchen things. Okay. So all kitchen ingredients. Suppose if you want to make a sambar or something, there are so many ingredients we need. Okay, so all should be in a constant proportions. So it should obey that constant proportions. Then only it is named as a sambar. Otherwise, it won't. Okay, so suppose if you took all the ingredients and you just forget about the water, then what happens? It won't be a sambar. Just like that. So even then, in each and everything, in our earth consists of land, water and atmospheric gases. Vapor also surrounded by the earth. If it is the earth, it should contain all these kind of constant proportions. The earth's land should be one part. It is surrounded by 3 parts of the water, right? And then it is surrounded by the vapor atmosphere in a large mass. That means 1 by trillionth of Earth's weight is compared to the mass of the vapor. That means Earth's weight is very small when compared to the mass of the vapor by 1 by trillion. 1 by trillion times it is very small weight of the Earth. Okay. So just like that, everything is in a law of constant proportion. And then so many atomic theory went. So start from the 17th century onwards. So from Dalton, J.J. Thomson, and then what else? The famous scientist Bohr. So everyone, they have derived some structure, atomic structure, and then they have derived how the atom is behaving. Okay, everything. And then here we are now going to see isotopic mass, atomic mass, and molecular mass, and then I'll let you know what are isotopes about. Okay. Then mole concept, molar mass. The mole concept and molar mass are nothing but it is the way we are going to measure. Okay, so this is named as a stoichiometry. Okay, how we can measure the molecules, how we can measure the atoms, just like that. Okay, represents the molecules with the help of a formula. Right, we need a chemical formula to represent the molecule. So apply the mole concept to chemical reactions and show a quantitative relationship between masses of reactants and products, just like that. Okay. Okay, done. So we are now getting into this law of chemical combination.
So you are given so many laws, so you should be thorough with all the laws. Okay, so suppose if you want to master the subject, that means chemistry, it should contain some stoichiometry. What is meant by stoichiometry? How to measure. ஓகேவா? ஸோ எப்படி நம்ம மெஷர் பண்ண போறோம், இந்த கெமிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம என்னெல்லாம் கெமிக்கல் ஃபார்முலாஸ் வச்சு மெஷர் பண்ண போறோமா? ஸோ ஹவு வி ஷுட் டேக் அ வால்யூம். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு மாலிகுல் நம்ம எடுக்க முடியாது, இட் இஸ் மைக்ரோஸ்கோபிக். ஸோ ஆஸ் அ வால்யூம் எப்படி நம்ம அதை வந்து எடுக்கிறோம், அது எல்லாமே வந்து நம்ம ஸ்டாக்கியோமெட்ரி சொல்றோம். தட் இஸ் நேம்ட் அஸ் ரைட் ஃப்ரம் த மாலிகுலர் மாஸ், அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட், then mole concept, then Avogadro number, then what else, vapor density. So everything comprises the whole. That means in addition to that 11th class la neenga enna padipinga appadina mole fraction, then mole fraction ku appuram mass percentage padipinga. So indha madri nariya padipinga. So these comprises the stoichiometry. So basic stoichiometry da nama 10th la padipom. The basic stoichiometry enna appadina mole concept especially. ஓகேவா? தென் ஒரு வேப்பர் டென்சிட்டி அப்படின்றது நம்ம என்னன்னு பார்க்க போறோம். மோல் கான்செப்ட் வந்து எல்லா ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர்லயும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். பட் ஸ்டாக்கியோமெட்ரி அப்படின்றது வந்து எல்லாத்துக்குமே இப்போ வெதர் இட் இஸ் அ சாலிட், லிக்விட் ஆர் கேஸ், வாட் எவர் இட் மே பி, ஸோ 3 ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டருக்கும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, தென் வாட் எல்ஸ் டு சி. இதே மாதிரி நீங்க லாஸ் இருக்கு. ஸோ ஒரு கெமிஸ்ட்ரியில நீங்க மாஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா there are so many laws. ஓகேவா? கெமிக்கல் காம்பினேஷன் லா ஆஃப் டெஃபினிட் ப்ரொபோர்ஷன் இருக்கு, லா ஆஃப் ரெசிப்ரோக்கல் ப்ரொபோர்ஷன் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி கே-லூசக்ஸ் லா இருக்கு. சோ மெனி லாஸ் வந்து நம்ம படிக்கணும். ஸோ அந்த லாஸ் வச்சுதான், அதை பேஸா வச்சுதான் நம்ம வந்து கெமிஸ்ட்ரியை ஃப்ரேம் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்றது ஒரு நேச்சுரல் ஹேப்பனிங். எர்த்ல என்ன, எர்த் மட்டும் இல்ல, யூனிவர்ஸ்ல, அட்மாஸ்பியர்ல என்னெல்லாம் நேச்சுரல் ஹேப்பனிங்கோ அந்த ஹேப்பனிங்கை எடுத்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அந்த அப்சர்வேஷன்ல இருந்து நிறைய லாஸ் வந்து டிரைவ் பண்ணிருக்காங்க. சோ அந்த லாஸ் ஒபே பண்ணுச்சுன்னா இட் லுக்ஸ் லைக் திஸ், இது வந்து இந்த கேட்டகரியில இருக்கு அப்படின்றது நம்ம வந்து தெரிய வரும். சோ இந்த லாஸ் எல்லாம் ப்ராப்பரா படிச்சால் மட்டும்தான் நம்ம கெமிஸ்ட்ரியை வந்து மாஸ்டர் பண்ண முடியும். ஓகே, சோ மெயின் திங் ஸ்டாக்கியோமெட்ரி வி நோ, அண்ட் தென் லாஸ் தெரியணும். இதுக்கப்புறம் பக்கா அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் நம்மளுக்கு தெரியும். சோ அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பக்காவா நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா 2 பெர்செப்ஷன்ல இருக்கு. ஒன்னு வந்து கெமிஸ்ட்ரி வியூல பார்க்கணும், இன்னொன்னு வந்து பிசிக்ஸ் வியூல பார்க்கணும். ஸோ ஆட்டமிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து தரவா நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா கெமிஸ்ட்ரியை கண்டிப்பா நம்ம மாஸ்டர் பண்ண முடியும். அட் த சேம் டைம் நிறைய ரூல்ஸ் இருக்கு. ஸோ எப்படி நம்ம ஆட்டமிக் ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் அந்த ரூல்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ எப்படி ஆட்டம்ஸ் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு, ஆட்டம்ல இருக்கிற எலிமெண்டரி பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா வில் டெஃபினெட்லி மாஸ்டர் த கெமிஸ்ட்ரி. யாருமே என்ன சொல்ல மாட்டோம், கெமிஸ்ட்ரி இஸ் அ வெரி போரிங் சப்ஜெக்ட், வேக் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு நம்ம யாருமே சொல்ல மாட்டோம். ஓகே, சோ இப்போ நம்ம வந்து இதே இன்ட்ரெஸ்டோட இந்த கெமிஸ்ட்ரிக்குள்ள உள்ள போயிடலாம். சோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம், லா ஆஃப் கெமிக்கல் காம்போசிஷன். ஓகே, சோ எப்படி நம்ம கெமிக்கல் காம்போசிஷன்ஸ் நடக்குது, எப்படி நம்ம கெமிக்கல் காம்பினேஷன்ஸ் நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இதுல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, லவாய்சியர் வந்து, இவர் பேர் வந்து லவாய்சியர், பிரெஞ்சு கெமிஸ்ட். இவர் என்ன பண்றாரு, பேலன்ஸ் பண்றாரு, கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் பேலன்ஸ் பண்றாரு. மெர்க்குரிய ஒரு சீல்டு ஃபிளாஸ்க்ல என்ன பண்றாரு, ஹீட் பண்றாரு. அந்த ஃபிளாஸ்க்ல வந்து ஏர் இருக்கு, எவாக்குவேட்டட் ஃபிளாஸ்க் கிடையாது, ஏர் இருக்கு. So after several days a red substance mercury 2 oxide was produced. கொஞ்ச நேரம் மெர்க்குரி எப்படி இருக்கும் நீங்க பாத்திருக்கீங்களா, ஒரு சில்வர் கலர்ல தான் இருக்கும். ஓகேவா? அத ஃபிளாஸ்க்ல போட்டு சீல் பண்ணி வச்சுட்டு ஹீட் பண்றாரு. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பார்த்தா என்ன தெரியுது அப்படின்னா அது ரெட் சப்ஸ்டன்ஸா மாறிடுது. So it is able to support combustion nor life. அப்படின்னா என்னன்னா the remaining gas in the flask was identified as nitrogen. ஓகேவா? அந்த ஏர் ஃபுல்லா இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு, ஆக்சிஜன் இல்ல நைட்ரஜனா மாறிடுச்சு. So the gas which combined with mercury was oxygen. இல்லையா? Further he carefully performed the experiment by taking a weighed quantity of mercury 2 oxide. After strong heating he found that mercury 2 oxide, red in color, was decomposed into mercury and oxygen. So he weighed both mercury and oxygen and found that their combined mass was equal to that of the mercury 2 oxide taken. So how the way he is balancing, so massல வந்து அவர் பேலன்ஸ் பண்றாரு. சோ அப்ப நம்ம இது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா law of conservation of mass ன்னு நம்ம சொல்லலாம். இப்போ இவர் என்ன பண்றாரு, ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெர்க்குரிய ஹீட் பண்றாரு. What is the meaning of heating? Combustion அப்படின்னா
joining oxygen with the metal. Okay, mercury ஓட நம்ம என்ன பண்றோம், ஆக்சிஜனை கம்பைன் பண்றோம். ஒரு பர்టిక్యులர் டேஸ் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா it will become mercury 2 oxide மாறிடுது. ரிமைனிங் அந்த ஃபிளாஸ்க்ல இருக்கிற ஏர் காலம் ஃபுல்லா நைட்ரஜனா மாறிடுச்சு. So what is the meaning of that? அந்த ஏர் காலம்ல இருக்கிற ஆக்சிஜன் ஃபுல்லா வந்து இது வந்து அப்சர்வ் பண்ணிடுச்சு. ஓகே, இப்போ நம்ம அந்த mercury 2 oxide வெயிட் பண்றாரு. அகைன் திரும்ப அவர் வந்து லெஃப்ட் ஓவர் ஃபார் ஸ்ட்ராங் ஹீட்டிங், ஸ்ட்ராங்கா ஹீட் பண்ணிட்டே இருக்காரு. அப்ப இட் கெட் செப்பரேட்டட் இன்டு அகைன் அந்த ஒரு பர்టిక్యులர் ஒரு டெம்பரேச்சர் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி. ஸோ ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட், பாய்லிங் பாயிண்ட், அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் மெல்டிங். ஸோ நிறைய இருக்கு. இந்த பாயிண்ட்னு சொல்றதெல்லாம் என்னது, டெம்பரேச்சர். ஸோ ஒரு பர்టిక్యులர் டெம்பரேச்சர்லயும் அதோட ஃபார்மேஷன் இருக்கும், கம்பஷன் இருக்கும், அதே மாதிரி டிஃப்யூஷன் இருக்கும். ஸோ mercury 2 oxide ஃபியூஸ் ஆகி, mercury oxygen ஃபியூஸ் ஆகி கம்பைன்ட் ஆகி ஒரு பர்టిక్యులர் டெம்பரேச்சர்ல mercury 2 oxide மாறிடும். அகைன் நீ ஹீட் பண்ண அப்படின்னா, அகைன் டெம்பரேச்சர் நீ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணனா ஒரு பர்టిక్యులர் டெம்பரேச்சர்ல mercury 2 oxide என்ன பண்ணும், டிஃப்யூஸ் ஆகி mercury தனியா ஆக்சிஜன் தனியா நம்மளுக்கு ஸ்ப்ளிட் ஆயிடும். ஓகேவா? இப்போ இவர் என்ன பண்றாரு, அந்த mercury அண்ட் ஆக்சிஜன் தனியா கலெக்ட் ஆனதையும் வெயிட் பண்றாரு. ஸோ த ஈக்குவல் மாசஸ்ல இருக்கு. mercury 2 oxide என்ன மாஸ்ல இருந்துச்சோ அதோட மாஸ் தான் இந்த ஆட் ஆன் மாஸ்க்கு ஈக்குவலா இருக்கு. ஓகே, அப்ப இந்த டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் த mercury and oxygen add on mass, mercury-ஓட mass plus oxygen-ஓட mass, it is equal to the mass of the mercury 2 oxide. Okay, this law is known as the law of mass, otherwise law of conservation of mass. So now the mass is conserved. Just like that, law-wise வந்து இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி பார்க்கறாங்க. இத வச்சு நம்ம கெமிக்கல் பேலன்ஸை வந்து நேச்சுரலா, இது வந்து ஒரு சிமெட்ரி மாதிரி, naturally it was there. Okay, so அதே மாதிரி ப்ரௌஸ்ட் வராரு. அவர் வந்து ஃபண்டமெண்டல் லா ஆஃப் டெஃபினிட் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் வந்து சொல்றாரு. ஒரு காம்பவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. the proportions by mass of the elements that compose it are fixed independent of the origin of the compound or its mode of preparation. அப்படின்னா, for example, in pure water, you just take pure water as an example. Ratio of mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8 irrespective of the source of water. அப்படின்னு என்ன சொல்றாங்க, ஆக்சிஜனோட மாஸும் இது உங்களுக்கு தெரியும்ல, எப்படி அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் have you studied it seems. Okay, so what is an atomic mass unit? One atomic mass unit is nothing but that is the mass number. So mass number is the atomic mass unit. One AMU, one atomic mass unit, that is equal to, how we can calculate this atomic mass? The hydrogen is 1 and oxygen is 8. Okay, what is the atomic number for hydrogen? Hydrogen is always diatomic, right? Hydrogen consists of only one proton and one electron, no neutron. Okay, so what is the hydrogen, what is the isotope of hydrogen? Let me explain all these things. Okay, let me explain it again, but we'll see this is one hydrogen isotope, 1H1. The meaning is this one is the atomic number, this one is the mass number. How we can represent the element, chemical element? Atomic number Z and mass number is denoted by letter A. So this atomic number is defined by the number of electrons or number of protons. Number of electrons and number of protons should be same in the atomic structure. Okay, so that we consider what is the, I mean, what is the charge of a atom? It is neutral. What is the charge of a proton? It is positively charged. What is the charge of an electron? It is negatively charged. What is the charge of a neutron? No charge. You must say neutron has no charge. சரியா? atom ஓட charge ன்னு கேட்டா எல்லாரும் no charge சொல்றாங்க. Okay, atom ஓட charge வந்து நம்ம எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா, atom ஓட charge is neutral. Why it is neutral? It consists of equal number of protons and electrons. அப்ப positive chargeம் negative chargeம் equal numberல இருக்கு. அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், atomic charge வந்து நம்ம neutral சொல்றோம். Okay, so இங்க ஹைட்ரஜனோட atomic number 1, ஆக்சிஜனோட atomic number வந்து 8. Okay, so இதுதான் நம்ம atomic mass, அதாவது ratio of mass நம்ம எடுத்துப்போம். So இந்த atomic massல
1:8 தான் அதோட ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? சோ தட் மீன்ஸ் ஹைட்ரஜன்ல 1 எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்படின்னா ஆக்சிஜன்ல 8 எலக்ட்ரான் இருக்கு. அதுதான் மீனிங். ஓகே, சோ நெக்ஸ்ட், in other words, pure water contains 11.11% of hydrogen and 88.89% of oxygen. இப்ப நீங்க if you convert this into percentage, it will be the fact. ஓகேவா? so 100% நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுதான் fact. So whether water is obtained from well, river or from a pond ல இருந்து. ஓகே, 9 gram of water வந்து decompose பண்றது. ஓகேவா? decompose-னா என்னது? compose-னா ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் ஃபியூஸ் ஆகி வாட்டரா மாறுது. வாட்டரை திரும்ப பிரிச்சிட்டீங்கன்னா that is decompose. ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜனா ஸ்ப்ளிட் பண்றீங்க. ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போது 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained. நீங்க ஸ்ப்ளிட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஓகே, furthermore, if 3 gram of hydrogen are mixed with 8 gram of oxygen வச்சுக்கோங்க. okay, and the mixture is ignited. okay, what is the meaning of that? அந்த mixture என்ன ஆயிருமா? எரிஞ்சிருமா. okay, and then 9 gram of water are formed and 2 gram of hydrogen remains unreached. அதாவது ரியாக்டே ஆகல, அப்படியே அன்ரியாக்டடா இருக்கு. okay, so similarly sodium chloride contains, அதே மாதிரி நீங்க sodium chloride எடுக்கலாம். what is the sodium chloride? you know, NaCl, that is the common salt we have used in our kitchen. so அதுதான் நான் சொல்றேன், கெமிஸ்ட்ரியை வந்து நீங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கா படிக்கணும். இட்ஸ் லைக் a cooking process மாதிரி தான். ஓகே, சோ சோடியம் குளோரைட்ன்றது சால்ட் இல்ல, காமன் சால்ட் வாட்டர். காமன் சால்ட் வாட்டர் இல்லாம யாருமே என்ன பண்ண முடியாது, குக் பண்றது ரிஸ்க். சரி, சோ இந்த காமன் சால்ட் எப்படி இருக்கு? சோடியம் குளோரைட் consists of 60.66% of chlorine and 39.34% of sodium by mass, whether we obtained it from salt mines or by crystallization. நம்ம ரெண்டு பார்த்தோம்ல, so last classes-ல. so நிறைய crystallization methods, evaporation method இதெல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம். so எப்படி நம்ம வந்து chemical processes பண்ண போறோம் அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். so இதெல்லாம் go through பண்ணிருங்க. so இத வந்து வாட்டர் ஆஃப் ஓஷன்ல இருந்து எடுத்தாலும் சரி, இல்லாட்டி ஒரு இன்லேண்ட்ல இருக்கிற ஒரு சீல இருந்து எடுத்தாலும் சரி, எப்படி நீங்க சிந்தசைஸ் பண்ணாலும் சரி, ஸோ எந்த பேசிஸ்ல நீங்க பண்ணாலும் சரி, ஒரு சென்டென்ஸ் பியூர், அதுதான் நம்மளோட கீவேர்ட். அந்த பியூரிட்டி அப்படின்ற ஒரு சென்ஸ்ல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, அந்த வாட்டர் வந்து பியூரா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அதோட காம்போசிஷன் வெயிட், வாட்டரோட வெயிட்டையும் அல்லது மாசையும் நீ வந்து என்ன பண்ற, அந்த டீகம்போஸ் பண்ணி ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஸ்பிளிட் ஆயிருக்கிற அந்த டோட்டல் மாஸோட நீ கம்பைன் பண்ணும்போது அது எப்படி இருக்கு? சேமா இருக்கு. அட் த சேம் டைம் காம்போசிஷனும் சேமா இருக்கு. அதாவது எப்படி இருக்குன்னா கான்ஸ்டன்ட் ப்ரொபோர்ஷன்ல இருக்கு. ஸோ H2O எப்படி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா, 9 கிராம் இருக்குன்னா 1 கிராம் வந்து ஹைட்ரஜன் அண்ட் 8 கிராம் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து அதுல மிக்ஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு 100% தான். ஆக்சிஜன் வந்து ஒரு 11% இருக்கும். இது வந்து ஒரு 88.something% வந்து ஆக்சிஜன் இருக்கு. ஸோ ஹைட்ரஜன் 11%, ஆக்சிஜன் வந்து 88%. ஸோ இது ஓவரால் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த லா ஆஃப் டெஃபினிட் ப்ரொபோர்ஷன் அப்படின்னே நம்ம சொல்றோம். ஓகேவா? ஸோ ரீப்ரொடியூசிபிள் இட் ரிசல்ட்ஸ் இன்டைரக்ட்லி ஹிண்ட் ஃபார் அ ட்ரூத் விச் இஸ் ஹிடன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்னன்னா, நம்மளோட எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபைண்டிங்ஸ் எல்லாமே, மாடர்ன் சயின்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இது எல்லாமே அது ரிசல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இல்லையா? அது இன்டைரக்டா எதை நம்மளுக்கு வந்து சொல்லிருக்குன்னா, எந்த ட்ரூத் வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கோ, ஹிடனா இருக்கோ, அதை தான் நம்மளுக்கு ரிவீல் பண்ணுது. பெருசா ஒன்னும் புதுசா நம்ம ஒன்னும் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணல. புதுசா ஒரு எர்த்தையோ இல்ல ஒரு பிளானட்டையோ நம்மளால கிரியேட் பண்ண முடியாது. அஸ் அ மேன் we can find the hidden truth, அவ்வளவுதான். சரியா? அது டிக் பண்ணி எடுக்கிறோம், அவ்வளவுதான். அது வந்து ஹைட் ஆயிருக்கு, அதை டிக் பண்ணி எடுத்துப்போம். so scientists வந்து என்ன பண்றாங்க? they always worked for finding this truth and in this manner many theories and laws were discovered. அதுதான். சோ அதான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு இருக்கேன். என்ன சொல்றேன்னா, எல்லாமே நேச்சுரலா இருக்கு. ஓகேவா? எக்ஸிஸ்டிங் தான். அந்த எக்ஸிஸ்டிங் நம்ம வந்து எடுத்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அந்த அப்சர்வேஷன்ல இருந்து சில லாஸ் அண்ட் தியரிஸ் வந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணி, சோ அதை வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ண முடியும். ஏன்னா ஒரு இதுலயும் நம்ம போய் எல்லாத்தையும் நம்ம போய் ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. சோ நம்ம வந்து ரைஸ் பாயில் பண்றோம்னா, நம்ம எல்லா ரைஸையுமே எடுத்து இது பாயில் ஆயிடுச்சா, அது பாயில் ஆயிடுச்சா, அது பாயில் அப்படி பார்க்க முடியாது. இன்ஃபினிட்லி போயிட்டே இருக்கும். சரியா? அப்போ ஒரு ரைஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்து என்ன பண்றோம்? பாயில் ஆயிடுச்சு சொல்றோம். அப்ப நீ ப்ரெஷர் குக் பண்ற அப்படின்னா
15 minutes நீ வந்து இந்த ரைஸ் வைக்கணும் அப்படி சொல்லி செட் பண்றல, அதுதான் தியரி. 15 minutes வைக்கணும், இது வந்து நீ இந்த ஃபயர்ல வைக்கணும், இல்ல டெம்பரேச்சர்ல வைக்கணும், சோ இல்லாட்டி ஒரு விசில் பண்ணணும், இல்ல 2 விசில் பண்ணணும், இதெல்லாம் நீ செட் பண்றல. இதுதான் வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் தியரிஸ். இந்த மாதிரி தான் சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்றாங்க, எல்லாத்துக்குமே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு ரூல்ஸ் அண்ட் தியரிஸ் செட் பண்றாங்க. சோ அதை நம்ம எல்லாமே நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். இதே இப்போ ஒரு பிரஷர் குக்கர் மேக் பண்றாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஒரு மேனுவல்ல ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. சோ இதை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா இந்த குக்கர்ல நீங்க பிரஷர் குக் பண்ணலாம், நீங்க தால் பிரஷர் குக் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி வைக்கணும், ரைஸ் பாயில் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி வைக்கணும், இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ப்ரொசீஜர்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. சோ அதே மாதிரி தான் சயின்டிஸ்டும் நம்மளுக்கு மேனுவல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து காமன், எல்லா டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கும் காமனா அப்ளிகபிள். சரியா? சோ டால்டன்ஸ் அட்டாமிக் தியரி. டால்டன் வந்து லாவாய்சியர் அண்ட் ப்ரௌஸ்ட் வந்து நிறைய மேட்டர் அண்ட் யூனிவர்ஸ் அதை வந்து அவங்க சொன்னாங்க. ஸோ அப்போ வந்து 2 லா தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து லா ஆஃப் மாஸ், கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் லா ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ். இந்த 2 லாஸ் தான் வந்து அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிரைவ் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. அப்புறம் டால்டன் என்ன பண்றாரு, நியூ சிஸ்டம் ஆஃப் கெமிக்கல் பிலாசபி சொல்றாரு. சோ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இன்டிவைசிபிள் ஆட்டம்ஸ். அவர் தான் அவர் சொன்னது. மேட்டர்ல இவங்க எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க, ஓவரால் மாஸா அல்லது ப்ரொபோர்ஷனா தான் அவங்க பார்த்தாங்க, இண்டிவிஜுவலா அவங்க எதுவுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணல. அப்ப இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இன்டிவைசிபிள் ஆட்டம்ஸால ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. சோ எல்லா ஆட்டம்ஸுமே வந்து ஒரு கெமிக்கல் எலிமெண்டோட ஐடென்டிக்கலா இருக்கு அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு. சோ டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல் எலிமெண்ட்ஸ்னா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. சோ ஒரு கெமிக்கல் எலிமெண்ட், இப்ப ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அதோட ஆட்டம் இருக்கும். சோ ஆக்சிஜன் எடுத்துட்டீங்கன்னா, ஆக்சிஜன் எலிமெண்ட் எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அதோட ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். அந்த மாதிரி அவர் சொல்றாரு. சோ ஆட்டம்ஸ் ஆர் இன்டிஸ்ட்ரக்டபிள். அதுதான், அதை அழிக்கவே முடியாது. அண்ட் ரிட்டைன் their identity in chemical reactions. Okay, the formation of a compound from its elements occurs through the combination of atoms of unlike elements in small whole number ratio. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவர் என்ன சொல்றாரு, ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகேவா? காம்பவுண்ட்னா என்னது, காம்பினேஷன் ஆஃப் 2 or more atoms. சரியா? அது வந்து அன்லைக் எலிமெண்ட்ஸா கூட இருக்கலாம், டிஃபரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸா இருக்கலாம். பட் ஒரு ஹோல் நம்பர் ரேஷியோல தான் நீ வந்து கனெக்ட் பண்ணணும். அதாவது இப்போ 1 molecule ஆஃப் ஹைட்ரஜனும் 8 molecule ஆஃப் ஆக்சிஜனும் கம்பைன் ஆனாதான் வாட்டர். அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கணும். சரியா? So Dalton's fourth postulate is clearly related to the law of conservation of mass. இல்லையா? So atoms are indestructible. அது வந்து chemical reactionsல அப்படியே இருக்கும்னா என்ன மீனிங், indestructible அப்படின்னா neither created nor destroyed. அதுதான். ஓகே. So law of conservation of mass தான் ஒரு மீன் பண்ணிருக்காரு. So ஒரு postulate பத்தி இங்க சொல்லிருக்காங்க. ஓகே. அதுக்கப்புறம் he deduced the law of multiple proportions வந்து அவர் deduce பண்றாரு. So first 2 laws. சரியா? டால்டன்ஸ் அட்டாமிக் தியரி அந்த law of conservation of mass ஒரு law of constant proportions மட்டும் ஒரு டிரைவ் பண்ணாம, அதாவது அதை மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாம இன்னொரு law வந்து டிரைவ் பண்றாரு. அது வந்து மல்டிபிள் ப்ரொபோர்ஷன். அதான் ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு 2 or more elements கம்பைன் ஆகுது, அல்லது 2 elements கம்பைன் ஆகி ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது. So the masses of one element in these compound for a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers. அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் அண்ட் ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ கார்பன் மோனாக்சைடு, கார்பன் டை ஆக்சைடு ரெண்டு நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா 2 காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ கார்பன் ஆக்சிஜன் ஃபார்ம் ஜாயின் பண்ணுச்சுன்னா 2 காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். கார்பன் மோனாக்சைடோட ப்ரொபோர்ஷன் என்ன, 1.33 gram of oxygen and 1 gram of carbon. இதே இது கார்பன் டை ஆக்சைடோட ப்ரொபோர்ஷன் என்ன, 2.66 gram of oxygen and 1 gram of carbon. சரியா? சோ அப்ப ரெண்டுக்கும் டிஃபரெண்ட் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் இருக்கு. கார்பன் மோனாக்சைடு வரணும்னா இது, கார்பன் டை ஆக்சைடு வரணும்னா இது. சோ இன் அதர் வேர்ட்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு contains twice the mass of oxygen. இல்லையா? அப்ப இது 2 times நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா it is equal to the கார்பன் மோனாக்சைடோட இருக்கிற ஆக்சிஜன். சரியா? அப்ப இந்த ப்ரொபோர்ஷன்ஸ் வந்து கரெக்டா இருக்கு. CO-ன்றது கார்பன் மோனாக்சைடு, CO2ன்றது கார்பன் டை ஆக்சைடு. அப்ப மாலிகுலர் ஃபார்முலா எப்படி நம்ம டிரைவ் பண்ணி எழுதுறோமோ அதே மாதிரி அதோட மாஸ்மே வந்து கரெக்டா இருக்கு. ஓகேவா?
So atomic theory explains this by saying the carbon dioxide contains twice as many oxygen atoms for a given number of carbon atoms as does carbon monoxide. Carbon monoxide விட carbon dioxide one more oxygen வந்து add on ஆயிருக்கு. அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம law of multiple proportion நம்ம சொல்லலாம். So what is law of multiple proportion? The masses of one element in these compound for a fixed mass of the other element or in the ratio of small whole numbers. அப்படின்னா 2-3 காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது, 2 எலிமெண்ட்டை வச்சு 2-3 காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஒரு காம்பவுண்டுக்கும் ஒரு ரேஷியோல இருக்கும். பட் அந்த ரேஷியோ நீ கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த பர்டிகுலர் எலிமெண்ட், அதாவது ஒரு எலிமெண்டோட மாஸ் வந்து நீ ஃபிக்ஸ்ட் மாஸா வச்சுட்டேன்னா அதர் எலிமெண்டோட மாஸ் வந்து நீ ரேஷியோ பண்ணிக்கலாம். இப்ப கார்பன் மோனாக்சைடோட ஆக்சிஜன் வந்து ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடுல இருந்து 2 ஆக்சிஜன் ஆட்டம் இருக்கு. அப்ப இது 1.33 கிராம்னா அது வந்து 2.66 கிராம்னு நம்ம எடுத்துக்கோம். சோ இந்த மாதிரி டெஃபினிட் ப்ரொபோர்ஷன்ஸ், சோ 1:2 அப்படின்ற ரேஷியோல நம்ம எடுத்துக்கோம். இதுதான் வந்து law of multiple proportions அப்படி சொல்றாங்க.